आउ कौन मिल उपकार कौन हम ना 33 कोटि देवता समूले महामंत्र चिंती हृदय कमले महामंत्र चिंती हृदय कमले महामंत्र चिंती हृदय कमले 33 कोटि देवता समूले महामंत्र चिंती हृदय कमले 33 कोटि देवता ये महामंत्र को मध्य आराधना करते हृदय कमल आओ आमे मध्य जेतबेले महामंत्र कवच पाठ करिबा महापुरुष अच्युतंगर सेतबेले 33 कोटि देवता को स्मरण करिबा 33 कोटि देवता को स्मरण करी हृदय कमल रे बसैबा हृदय रूपक कमल रे आमे तंग बसैबा आ महामंत्र कवच पाठ करिबा तापरे मनोवांछा निसे होइब पूर्ण रंक दरिद्र जे पाइब धन रंक दरिद्र जे पाइब धन रंक दरिद्र जे पाइब धन मनोवांछा निश्चय होइब पूर्ण अनेकंगर विभिन्न प्रकार मनोवांछा आमर सब थाए नहीं कार झील दीटा होने पुओ होना कार संतान संतति मध्य होना निसंतान किए अच्छा मन रखते कथा निसंतान अच्छा 10-12 वर्ष बाहागर ना पिला छुआ होना संतान होना कौन करी महामंत्र कवच विधिपूर्वक शुद्धभूत भाव विश्वास सहित आप पाठ करेंगे निश्चित हम आउ कौन कहले ना मन रंक दरिद्र जे पाइब धन रंक दरिद्र दरिद्रता निवारण हो महामंत्र कवच यदि पाठ करुवे बुझे ये बहु प्रमाणित परीक्षित सहजक छोटिया जिनस ये नुह महामंत्र कवच कहते मंत्र चंत्र जंत्र परा विभिन्न बाटरे आपण भगवान को संतुष्ट करेंगे प्रभु को संतुष्ट करेंगे मंत्र रे जंत्र रे तंत्र रे तो हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले बाबू रे मनोवांछा पूर्ण हो दारिद्रता निवारण हो करज आपण रही करज नाश हो कहते लोन मो उपर बहुत से लोन जो आत्मा रही कहले पुणी ग्रह माने जे आड़ा होइबे जस कीरति मान से हो देवे जस कीरति मान से हो देवे जस कीरति मान से हो देवे आउ कौन उपकार हेब महामंत्र कवच प्रतिदिन यदि शुद्धभूत भाव में पाठ करिबा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की आमे महामंत्र सिना उच्चारण करुचे नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र किंतु ये महामंत्र सिना पढ़ुचे कीर्तन करुचे किंतु ये महामंत्र कवच रही से महाश्री महामंत्र कवच कौन तो किमिति पाठ करेंगे आप संग्रह करेंगे से पुस्तकटी संग्रह करेंगे अच्युत शरण पंजर अभेद कवच शरण पंजर संग्रह करते से रही किंतु विधि विधान आपण विधि विधान सहित अनुभवी जी अनुभवी से तार मार्गदर्शन रे यदि पाठ करेंगे ताले आपण को तत्क्षणादि ये फल देदेव कहले महापुरुष जे ग्रह माने जे आड़ होइजिबे कहते नहीं यार ग्रह शनि दशा पड़ी आर बृहस्पति भल नहांती आर मंगल रही मंगल दोष रही बाहा होना तार बुद्ध नीच हो जाइए पाठ भल हो बुद्ध नीचस्थ विद्या ठीक से हुए ना तेणु ये ग्रह माने जदि ही ज्ञानी गुड़ी मंडली आउरी मध्य कहते बृहस्पति सहित जो पाप ग्रह युक्त हे राहु केतु नहीं से गुरु चंडाल दोष भोग हम तेणु ये सब ग्रह माने जदि आपण को खराब फल दौथिबे त्रिग्रह इष्ट जदि कहार थिबो दशा ग्रह दशा पड़ी ये सब जंग महापुरुष कहले ग्रह माने जे आड़ हो ग्रह माने आपण राशि चक्र को किसी क्षति पहुंचाइबे नहीं जदि प्रत्येक दिन श्री महामंत्र कवच अच्युतंगर पाठ करुथिबे विधि विधान से बारंबार कहूँ विधि विधान सहित शुद्धभूत भाव ये कथाटी आम से कहूँ चिन्हले बही धरिक पढ़िदेवे हो शुद्धभूत भाव पढ़े आउरी महापुरुष कहले जे जस कीरति मान से देवे ग्रह माने सब दूर हो पीड़ा आपण को ग्रह पीड़ा पड़ो ना
ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ହାନି କରାଇବାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଂସାର ବଢ଼ିଯିବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିଁ ରହିବେନି, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ, ରାଜ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଜନ ସମ୍ମାନ ଆମେ ପାଇବା। ଆହୁରି କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଧନ ଧାନ୍ୟ ମାନ ସକଳ ପାଇ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଜୀବ ଦୂର ହୋଇ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଜୀବ ଦୂର ହୋଇ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଜୀବ ଦୂର ହୋଇ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ମାନ ସକଳ ପାଇ, ଧନ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅଚାନକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। କ'ଣ କରିବା, ଝିଅ ବାହାଘରଟା ମାସ ରହିଲା ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ ଝିଅ ବାହାଘର? ହେଇଯିବ କୁଆଡ଼ୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଧନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ପାଠ କରୁଥିବେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ। ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଜୀବ ଦୂର ହୋଇ, ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ହେଇଯିବ, ଦରିଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଦରିଦ୍ର, ବୁଝିଲେ? ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା, ବୁଝିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ନା ଯାହାର ମନରେ ଯେଭଳି ଭାବ ମନ କଳ୍ପନାରେ ଫଳ ପାଇବ, ଆଉ ମନ କଳ୍ପନାରେ ଫଳ ପାଇବ, ମନ କଳ୍ପନାରେ ଫଳ ପାଇବ। ଯାହାର ମନରେ ଯେଭଳି ଭାବ ଆଉ ମନ କଳ୍ପନାରେ ଫଳ ପାଇବ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଶ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପାଠ କରିବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କାମନା ନେଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହାର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବନା ଥିବ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ, ଯାହାର ଭାବନା ଯେମିତି ସେଇ ଭାବ ସହିତ ସେ ପାଠ କଲେ ସେଇଭଳି ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମନ କଳ୍ପନାରେ ଫଳ ପାଇବ, ମନରେ କଳ୍ପନା ଯାହା ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଆପଣ ପାଠ କଲେ, କହିଲେ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ପଢ଼ିବ ଯେଓ ସୁଦୟା କରିବେ ସେ ମହାବାହୁ, ଆଉ ସୁଦୟା କରିବେ ସେ ମହାବାହୁ, ସୁଦୟା କରିବେ ସେ ମହାବାହୁ। ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଲୁ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିକି ପଢ଼ିଦେବେ ସେମିତି ହେବନି, ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ମହାପୁରୁଷ, ବୁଝିଲେ? କହିଲେ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ନିଷ୍ଠାରେ ପଢ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ଅପାତ୍ରରେ ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଜଣକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ଅପାତ୍ର ସିଏ ହେଇଥିବ, ଚାର କିଛି ନଥିବ, ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଇନଥିବ, ଗାଧେଇ ନଥିବ, ସେମିତି ପାଠ କରିଦେବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ପଢ଼ି ହେବନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନିୟମରେ ନିଷ୍ଠାରେ, ତାର କି ନିୟମ ରହିଛି ସେ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଭୟ ଏ ଶରଣପଞ୍ଜର ଏ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ନିୟମ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ନିୟମରେ ନିଷ୍ଠାରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସୁଦୟା କରିବେ ସେ ମହାବାହୁ, ସେ ମହାବାହୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦୟା କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା, କହନ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ରରେ ବସତି ପରା ଦେବତା, ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପାଠ କଲେ, ଶ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମହାବାହୁ ସୁଦୟା କରିବେ। କହିଲେ ରାମଦାସ ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଗୁରୁ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ବିହିଲା, ଗୁରୁ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ବିହିଲା, ଗୁରୁ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ବିହିଲା। ରାମଦାସକୁ କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଏଇ ନୀତି ନିୟମରେ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଫଳ ମିଳିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ। ତାହେଲେ ପଦ୍ମବନରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାହି, ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାହି, ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାହି। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ତତେ କହୁଛି, ଅପାତ୍ର ଦେବ ନାହିଁ। ଅପାତ୍ରେ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ କାହାକୁ କହିବୁନି ପାଠ କର ବୋଲି।
ଅପାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବନି, ଯାହା ପାତ୍ରତା ଥିବ ସେଇମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାଣି ଇଏ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପାଠ କରିବେ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାହା ଯାହା କହିଲୁ ସେ ଫଳ